Good morning, students. Some more questions from specimen paper, that is from section B. You know that section B contains total 7 questions. Out of 4 questions should be answered. Okay. Now, the first question is from matrix chapter. If A equal to the matrix 4 minus 4 minus 4, 4, find A square. That's the first part. Then second part is if A square equal to PA, then find the value of P. Right. A square means A into A, not square each element of A. A square means A into A. That means 4 minus 4 minus 4, 4 into 4 minus 4 minus 4, 4. Before multiplying, you have to draw a line like this. This shows a horizontal line, and the other matrix you have to draw a vertical line. Okay, students? Now we can start. First row into first column gives first element. Therefore, 4 into 4 plus minus 4 into 4. First row into first column, then first row into second column. 4 into minus 4 plus minus 4 into 4. Okay, then second row. Here we take horizontal line. Second row into first column, second row into second column. Okay, minus 4 into 4 plus 4 into minus 4. Then minus 4 into minus 4 plus 4 into 4. Can you say the answer? Here 16. 16 plus 16. Got it? 4 into 4 minus 4 into minus 4. That is 4 4s are 16 plus minus 4 into minus 4, 16. 16 plus 16 is 32. Here minus 16 minus 16 minus 32. Here also minus 32 and here plus 32. Okay. This is A square. That's the first part of the question, A square. Then what is the second condition? A square equal to P into A. You can copy P into A means 4 minus 4 minus 4, 4. Here, when you multiply by a scalar, you have to multiply each element by that scalar. But here, you know that the first element is 4 and the outside number is P. Therefore, when you equate, you will get 4P equal to 32. P is equal to 8. Got it? P is equal to 8. Then the next question is a sure question. Solve a quadratic equation. Yes, copy the quadratic equation. X square minus 4x minus 2 equal to 0. Below you have to copy the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Okay. Now what is A? A equal to 1, B equal to minus 4, C is equal to minus 2. Now, what is the formula? X is equal to minus B plus or minus root of B square minus 4AC the whole by 2A. 2A എഴുതുമ്പം ഇവിടം വരെ ആകരുത്, the whole by 2A. Then substituting minus minus 4 plus or minus root of minus 4 square is 16 minus 4 into 1 into minus 2 means this sign changes to 2, the whole by 2 into 1. Speed ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 4 plus or minus 4 2s are 8, 16 plus 8, root 24 divided by 2. Always use logarithm table. In the exam hall, logarithm table is issued. Therefore, ask the teacher to show you the logarithm table. Then only you will get the
final mark. Understand? Not long division method, use logarithm table. In the question itself it is given, use mathematical tables for this question. Okay, then how to look root 24. All of you look here. This is the logarithm table, square roots from 10 to 100. Our aim is to find the square root of 24. Look here, the first column, here this is the number 24. In the first column you can see that is 4.899. Understand how to look this logarithm table? Square root. Therefore, root 24 is 4.899. Copy that. Therefore, here you have to write 4 plus 4.899 by 2, one value. You know that a quadratic equation contains two values. 4.48 4 minus 4.899 by 2, the second value. After calculation, 4 plus 4, 8.99 by 2 gives 4 final answer 4.499. Then you can correct it as correct to 2 decimal place. Therefore, you correct this as 4.449. Therefore, you can write this as 4.45. Okay. Then the next one is minus is greater number, minus 0.449 changes to minus 0.45. Okay. Correct to 2 decimal place means after the decimal you have to write only 2 places. Okay. Copy that. Listen, the third question. In the given diagram, ABC is a right-angled triangle at B and BDFE is a rectangle and the measurements also given. Copy the question from the board. Prove that the triangle ADF, mark that triangle ADF, this small triangle ADF is similar to FEC. These two triangles are similar. In most of the cases we prove that similarity using AA similarity theorem. Then here the step is, all of you write one by one. Take the triangle. ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് എടുക്കണം. Take the triangle ADF and triangle FEC. Can you say what is the angle FDA? ഇപ്പുറത്ത് 90 ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് 90 ആണ്. ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ 90 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. therefore the other one is also 90. Then write, all of you write, angle FDA equal to angle FEC is equal to 90 degree. ആക്ച്വലി അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ആംഗിൾ 90 ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആംഗിളും 90 ആയിരിക്കും. Then can you say what is angle FAD ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനകത്തൊരു ആംഗിൾ FAD equal to, is it CFE? They are corresponding angles. നോക്കിക്കോണേ, ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തൊരു ലൈനാണ്. therefore ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്തിലെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും? corresponding angles. Reason is corresponding angles. Therefore by AA similarity theorem, right? AA similarity theorem, triangle ADF similar to triangle FEC. അതൊരു പാർട്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ADF സിമിലർ ടു ABC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ADF ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ADF ഈസ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ABC. അപ്പം എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ? അഗെയിൻ ടേക്ക് ദ ട്രയാങ്കിൾ ADF ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ABC. ADF എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ABC എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ട്രയാങ്കിളുമാണ്. ദെൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന റീസൺസ് ആണല്ലോ. രണ്ടിനകത്തും വിച്ച് ലെറ്റർ കോമൺ ഉണ്ട്? A കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ നോക്കണം. A കോമൺ ആണോ? യെസ്. അപ്പം ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയണം? FAD ആംഗിൾ FAD ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പറഞ്ഞേ CAB ആണോ? CAB. ദാറ്റ് ഈസ് റീസൺ ഈസ് കോമൺ ആംഗിൾ ആണേ. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വീണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വന്നു. ഇത് കോമൺ ആംഗിളാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത്. ആംഗിൾ A ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. ആംഗിൾ FAD ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ FAD ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ angle ADF is equal to angle ABC. They are corresponding. Angle ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ. FDA എഴുതുന്നത് നല്ലത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതിക്കോ. FDA is equal to angle FDA is equal to angle CBA. Angle CBA. They are corresponding angles. Therefore, by AA similarity theorem, triangle ADF similar to triangle ABC എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എഴുതാൻ അറിയാമോ? ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോർഷൻ. അതെല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചതാണ് മിസ്. എങ്ങനെയാ? ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് AD by AB is equal to second and third DF by ഇവിടെ B and C. BC is equal to Aയും Fഉം കൂടെ AF by AC. ഇനി തന്നേക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കേ. തന്നേക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി എഴുതണം. AD 6 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. AD is equal to 6. നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതിക്കോ. മിസ് എഴുതി വരയ്ക്കാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു. AD by AB. AB ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. FE ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. FE വരുന്ന ട്രയാങ്കിള് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിസ് വീണ്ടും റേഷ്യോ എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കി അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. AD by FE. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. DF by EC ഈക്വൽ ടു AF by FC. മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? ഞാൻ AD by AB എഴുതാൻ നോക്കിയപ്പം അതൊന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്നിട്ടില്ല. തന്നെയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് FE. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വീണ്ടും എടുത്തത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് AD 6 by FE ഈസ് ഈക്വൽ ടു DF. ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. DF DF ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 by EC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണോ നോക്കാം. Then cross multiplication 6 into 4 equal to 8 into FE. അല്ലേ? റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ്. Therefore FE is equal to 24 by 8 is equal to 3 centimeter. ഓക്കെ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5ൻ്റെ 1 ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കേ, റോ വൈസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂസിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ മന്ത്ലി ഇൻകം ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് മെത്തേഡാണ്, 3 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, മറ്റേത് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ്, ദെൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ, ലാസ്റ്റിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ. എനിവേ യു കോപ്പി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കോളം വൈസ്. ക്ലാസ് എഫ് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. കോളം മിസ് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എക്സ് ഡി എഫ് ഡി കാണാതെ പഠിച്ചേ. എക്സ് ഡി എഫ് ഡി. എക്സ് മീൻസ് മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. മിഡ് വാല്യൂവിനാണ് എക്സ്. 0ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 2. ഇവിടെ 0, 4, 8. 4 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ 4നും 8നും ഇടയ്ക്കുള്ളത് 4 + 8/2. 8 4 12ൻ്റെ പകുതി 6. 4 കൂട്ടി എഴുതിക്കേ. 10, 14, 18, 22. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ക്ലാസ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകദേശം ഒരു ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ മിഡിലിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഇതൊക്കെ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് 14 വരയ്ക്കാം, എവിടെ വേണേലും വരയ്ക്കാം. ഏകദേശം മിഡിലെടുത്ത് വരച്ചു. നോക്കിക്കോ, ആ മിഡ് കാണാതെ പഠിക്കണേ. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പോകും. 0 കൊടുക്കണം, മുകളിലോട്ട് മറക്കരുത്. -1, -2, താഴോട്ട് 1, 2, 3. ഓക്കെ, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ അവിടെ കൈ പിടിച്ചോണം. പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കോളത്തിൻ്റെ അവിടെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ വേണം അടുത്ത കൈ വയ്ക്കാൻ. 55 × 2 -110. അടുത്ത കൈ ഇതാക്കുമ്പോൾ 15 × -1 -15, 0. ദെൻ 8 1s are 8, 12 2s are 24, 4 3s are 12. കിട്ടിയവരുണ്ടോ എന്ന് പറ. ഇത് തമ്മിൽ എനിക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ 125. സ്പീഡ് ചെയ്തേ. 24 8 32 2 34 10 44 ഇവിടെ കിട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ ആയോ? ഈസ് ഇറ്റ് ഒരു -81 സമ്മ് കിട്ടിയവരുണ്ടോ നോക്കുക. സിഗ്മ എഫ് ഡി ഈസ് -81. ഫോർമുല കാണാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ A പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു, ചില ബുക്കിനകത്ത് എച്ച് ആണ്, ചിലർക്ക് സി ആണ്. സി മീൻസ് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? വരച്ച ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സിനാണ് പറയുന്നത് എ. അപ്പം ഇവിടെ പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ 6 എഴുതുന്നുണ്ട്, 0 എഴുതുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തെറ്റാ. വരച്ച ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സ് അതാണ് എ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതണം. ദിസ് ഈസ് എ 10 പ്ലസ് -81 ബൈ സിഗ്മ എഫ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിക്കേ. ഈസ് ഇറ്റ് 100? ഇനി ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് സംശയം ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ ലോവർ ലിമിറ്റുകൾ നോക്കിയേ. 0, അത് കഴിഞ്ഞ് 4, 4ൻ്റെ കൂടെ 4 കൂട്ടിയപ്പോൾ 8, 8 4 12, അപ്പം 4. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി ആരാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്? 10 -81 × 4 ചെയ്തിട്ട് 2 പ്ലേസ് മാറ്റിക്കേ. -3.24 കിട്ടി. ഓക്കെ, therefore the final answer is 6.76. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം GST ചാപ്റ്റർ നോക്കിക്കേ. ദ ഫോളോയിങ് ബിൽ ഷോസ് എന്ന GST റേറ്റ് ഉണ്ട്, മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ LED TV മേടിച്ചു, മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് 12,000 ആണ്. ഒരെണ്ണമേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, ഇവിടെ 2 എന്നോ 3 എന്നോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 12,000 × 2 അല്ലെങ്കിൽ 12,000 × 3 അതിൻ്റെ GST കൊടുക്കണം. ഇവിടെ 2 ഓരോന്ന്. ഒരു MP4 പ്ലെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് 5,000 ആണ്, അതിൻ്റെ GST 18. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. LED എടുത്തോ. LED-യുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് പ്ലസ് GST ആണ് ഫോർമുല. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് GST കാണാം. മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 ആണ്. വീണ്ടും മിസ് പറയുന്നു, ഒരു LED-യെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 12,000 × GST റേറ്റ് 28/100 × 12,000. 0 0 ക്യാൻസൽ. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, 28 × 120 ചെയ്യണം. 12,000 പ്ലസ് 3360 കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കിക്കോ. 3360. ഓക്കെ, ദെൻ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തേ. 0 6 3 5 1 15,360 എനിക്കിത് കിട്ടി. അടുത്തത് ഒരു പ്ലെയർ, MP4 പ്ലെയർ.
ഓക്കെ, അത് ഒരെണ്ണമേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. therefore 5000. ഇത് പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എളുപ്പമാ. 18%. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് പഠിക്കുന്നത്. 18/100 ഇൻറ്റു 5000. 0 0 ക്യാൻസൽ. 5000 പ്ലസ് 18 ഇൻറ്റു 5 എത്ര പഠിച്ചത്? 90, ഒരു 0യും. ഇസ് ഇറ്റ് 5900? therefore ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ. ടോട്ടൽ GST ആണെങ്കിൽ 3360 പ്ലസ് 900 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ടോട്ടൽ GST ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് GST. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു 15,360 പ്ലസ് 5,900 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 6. Is it 21260? 21260. ഓക്കെ ആയോ? എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ മിസ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നോക്കിക്കോ, എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. A greater than B greater than CA. We can split it as A greater than B. ഇച്ചിരി സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് B greater than C. Okay. Then how can you write 3 minus 2x greater than or equal to x plus 1 minus x by 3. ഒരു സൈഡിൽ ഇച്ചിരി മാറ്റി 1 minus x by 3 മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു x plus 1 minus x by 3 greater than 2x by 5. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് മിസ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് 3 minus 2x greater than or equal to 3 LCM എടുക്കുമ്പം 3x plus 1 minus x the whole by 3. ഈ 3 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം 3 3s are 9 minus 6x കിട്ടിയോ? 3x minus x 2x plus 1. ഇനിയും ഈ 6x അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, +1 ഇപ്പുറത്ത് പോകണം. 9 minus 1 greater than or equal to 8x. therefore 8 greater than or equal to x. 8x. therefore x less than or equal to 1 എന്ന് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതി. 1 greater than or equal to x എന്ന് കിട്ടുന്നത് മിസ് എങ്ങനെ എഴുതി? x less than or equal to 1ൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ഓപ്പൺ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഓൾസോ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാ. നോക്കിക്കോ, 3x minus x ഒരു 2x plus 1 by 3 greater than 2x by 5. പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഇവിടെ 2/3 ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇനി അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ ആയിക്കോ. 5 ഇങ്ങോട്ട് when you cross multiply 5 2s are 10x plus 5 greater than 6x. Okay, 6x greater than minus 5, x greater than minus 5 by 6. ആര് പറയും സ്പീഡിൽ -5/6? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. 10x minus 6x എന്തായിരുന്നു മിസ് എഴുതേണ്ടത്? 4x. വെരി ഗുഡ്. x greater than, അത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ വേണം, കോൺസെൻട്രേഷനും വേണം. -5/4ൻ്റെ ആൻസർ പറയാമോ? -1.25 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു കണക്ട് ദിസ്? എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും? -1.25 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, എക്സ് എവിടെ ആയിരുന്നു നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. എക്സ് ഇൻ ആർ വരയ്ക്കണം. ആറിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. 0 -1 -2 ആരോ 1 2 3 ആരോ. -1.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറി. 1 ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോളിഡ് സർക്കിൾ, ഇത് ഹോളോ സർക്കിൾ, ടോപ്പ് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. യൂസ് കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ ഫൈൻഡ് എക്സ്. അതും ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോണം. അപ്ലൈ കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ. എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? യെസ്, ന്യൂമറേറ്റർ പ്ലസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ
minus denominator is component or dividend. 14 plus 13 by 14 minus 30. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ പ്ലസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് കമ്പോണൻറ്റോ, ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഡിവിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്ന നമ്പറല്ല, ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, എസ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞ മോനെ താഴെ എക്സ് -1 ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇവിടെ 27/1 കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയോ. 27 ആരുടെ ക്യൂബാ? 3 ക്യൂബ് ബൈ 1 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. ഓൾ ദ ക്യൂബ്സ് ക്യാൻസൽ. പറഞ്ഞു എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് -1 ഈക്വൽ ടു 3/1. ഒന്നുകിൽ അഗെയിൻ അപ്ലൈ കമ്പോണൻറ്റോട്, ഇത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 3x - 3. 2x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x is equal to 4. x is equal to 2 കിട്ടിയോ നോക്കിയേ. x is equal to 2. ഓക്കെ, ഇനിയും കഴിവതും ഞാൻ ബോർഡ് എക്സാമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, എനിവേ സ്റ്റഡി വെൽ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.